पंकज जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं और इनवाइट करते हैं टीनू आंटी को। टीनू आंटी प्लीज आएं और सत्संग की शुरुआत करें। गुरु जी दी सारी संगत ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੀਆਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਤਸੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਸੰਗ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ मोराल इन्ने लो होए हुए हैं, इस नालों बाद उपराला की हो सकता है। गुरु जी नूं तुसी कदों मिले ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जे असी गौर करिए ते गुरु जी ने बारी बारी हर सत्संग दे विच संगत दे थ्रू सानू यही समझाया है कि थोड़ा मेरे नाल पता नहीं कदों दा कनैक्शन है। साइंस आज के डेट दे विच इन्नी तरक्की कर चुकी है कि जिन्ने न्यू एज एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं उहदे विच वो कहंदे हैं कि कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ है ही नहीं है। टाइम पैरेलल रियलिटी दे विच एग्जिस्ट करदा। तुसी अपनी कॉन्शियसनेस रेज कर लो ते तुसी उत्थे अज पहुंच जाओ, ते जे तुसी नहीं रेज करोगे ते तुसी जिथे पास्ट विच बैठे रहो। सो जो मेरा मानना यह है कि जो असी गुरु जी नूं मिलदे हां उस टाइम ते असी अपनी सिर्फ कॉन्शियसनेस नूं इस लेवल ते लैके आने कि गुरु जी नूं असी फिजिकल फॉर्म दे विच मिल सकीए। उस तो पहला साडी कॉन्शियसनेस साडी वाइब्रेशन उत्थे नहीं हुंदी, इस करके साडा गुरु जी नाल राबता नहीं हुंदा। पर जिवें ही साडी वाइब्रेशन प्यूरिटी विच आंदी है, रेज हुंदी है, असी कॉन्शियसली गुरु जी नूं मिलदे हां, फिजिकल फॉर्म च मिलदे हां। पर इसका मतलब ये नहीं है कि असी साडा राबता उन्हां दे नाल पहला नहीं सी, वो सी पर वो कनैक्शन होर सी, वो वाइब्रेशन होर सी। मैं गुरु जी नूं गुरु जी के बारे जो पहली बारी सुनिया सी अपने हसबैंड तो सुनिया सी। मेरे हसबैंड के एक दोस्त हैं, वो गुरु जी के बहुत पुराने भगत है। मेरे हसबैंड नूं एस्थमा सीगा, ये जलंधर च रहिंदे हुंदे सी। गुरु जी उस टाइम ते जलंधर विच सी और वो इन्हां दे दोस्त इन्हां नूं लैके गए। गुरु जी जिद्दां कि सारी संगत जानदी है कि पत्ते लगा के इलाज करते हुंदे सी। गुरु जी ने इन्हां दी छाती ते पत्ते लगाए, एस्थमा इन्हां दा खत्म हो गया। उस तो पहला इन्हां नूं इन्ना एस्थमा हुंदा सी कि एक एक कॉफ सिरप दी बोतल डीक ला के पी जांदे सी और वो बाउट खत्म ही नहीं सी हुंदा। सो जदों मैं फर्स्ट टाइम अपने हसबैंड तो गुरु जी बारे सुनिया, मैनू सिर्फ इन्ना पता सी कि गुरु जी एक इच्छा पूर्ति का साधन है। जे बीमार बंदा जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा, जे किसी नूं कोई प्रॉब्लम है वो जाएगा तो गुरु जी उन्होंने ब्लैस कर देंगे ते वो ठीक हो जाएगा, ये उन्हां दी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। मैनू नहीं सी पता कि गुरु जी प्रीत दी रीत भी है। मैनू नहीं पता सी कि गुरु जी रूहानी तस्कीन दा बाइस भी है। मैं शुरू तो ही एहो जी फैमिली तो सी, मेरा जन्म एहो जी फैमिली दे विच होया जिथे साधा संतां दा आना जाना लग्या ही रहिंदा सी और रूहानी तस्कीन वाले पासे मेरा बहुत ज्यादा झुकाव सी।
ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, और मैं हमेशा यही कहना कि मैं किसी इंसान अगे मत्था नहीं टेकूंगी। करते करते बहुत साल निकल गए। फिर एक टाइम यह जिहा आया कि गुरु जी ऑलमोस्ट एक स्ट्रीट अवे साडे तो रहन लग गए चंडीगढ़ दे विच। मेरे हसबैंड ने ऑलमोस्ट हफ्ते दे विच 1 2 3 बारी जिन्ना भी उन्हां तो जाया जा सकता सी वो जांदे सी। और हर बारी गुरु जी ने मेरे बारे पूछना, उन्होंने मैनू हर बारी कहना और मैनू कहना मैनू शर्म आती है, मैं उत्थे जाके की कवांगा। और मैं हर बारी यही कहना, मैं किसी इंसान को मत्था नहीं टेकूंगी। ऐदा ही टाइम निकलता गया। एक्चुअली गल तो सिर्फ इन्नी सी कि मैं एक गुरु नू अपनी लाइफ विच एक्सेप्ट करन दे जिहड़ी वाइब्रेशनल फ्रीकुएंसी सी उहदे विच नहीं सी। इन्नी देर नू जिन्नी देर मैं गुरु जी नू नहीं मिली, कुछ हालात यह जे बनते रहे, कुछ यह जे लोग मिले, कुछ यह जिहियां चीज़ां होईयां। मैनू किताबां पढ़न का बहुत शौक है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी मेरे हाथ आ गई और मैं वो पढ़ी। 1 बारी पढ़ी, 2 बारी पढ़ी, 3 बारी पढ़ी। मैं जिन्ना पढ़ी जाती सी बहुत बेचैनी बढ़ती जाती सी। यही लगना कि ये जिंदगी बड़ी अधूरी है गुरु तो बगैर। करते करते काफी टाइम निकल गया, समा निकलता गया, कुछ पता नहीं लग्या। एक दिन साडे घर फैमिली डिनर सी, कुछ फैमिली बाहरों आई हुई सी, असीं उन्हां नूं घर डिनर ते बुलाया। उन्हां चों एक फैमिली मैंबर गुरु जी दे बहुत नजदीक सी, अज भी है। उन्होंने मैनू गुरु जी बारे दस्या। मैनू ये एहसास होया कि जिहड़ी मेरी रूह की आवाज है, जिहड़ी मेरी रूह मैनू पुकारती है उस पासे नूं जाण लई, जे ये किते इनू संतोख मिलना है तो वो इत्थे ही मिलना है। कुदरती गल सी कि रात नूं डिनर सी, अगले दिन सवेरे मेरे हसबैंड दिल्ली जा रहे सी। उस टाइम गुरु जी एम्पायर स्टेट आ गए सी। मैं इन्हां नूं कहा कि तुसीं मैनूं भी दिल्ली लै चलो। मैं अपना सत्संग इस तरह तुहानूं सुनावांगी एक तरतीब दे विच कि जदों मैं गुरु जी नूं मिली नहीं सी, पहला गुरु जी मेरी लाइफ च उदों जदों असी फिजिकली मैं गुरु जी नाल सामने गुरु जी दे राबता नहीं कीता सी, उस टाइम ते गुरु जी ने मेरी लाइफ दे विच मैनू कदों कदों आके बचाया, जिहड़ा कॉन्शियसली मैनू पता है। सत्संग तो बहुत लंबे हो जाएंगे, बट मैं कोशिश करांगी कि मैं जिन्ना दस सकां। सो गुरु जी नूं फिजिकल फॉर्म च मिलन तो पहला जदों मैं तुहानूं दस्सिया कि गुरु जी मैनू रेडी कर रहे सी, अपनी वाइब्रेशनल फ्रीकुएंसी ते लैके आ रहे सी, उस टाइम ते जदों मैनू प्रेपरेशन मेरा प्रेप टाइम सी, उस टाइम ते एक दिन असी अपने घर बैठे हुए सी ते मैनू सडनली मेरी बेटी दे रोन दी आवाज सुनी। 3 सालां दी सी। मैं दौड़ के इहदे कमरे विच गई। ये बच्चे ने पैंट च अपनी सुसु करके ते बेहोश हो गई। मैं कुछ ज्यादा उस चीज बारे सोचा नहीं, फटाफट ठीक भी हो गई। कुछ मैं ज्यादा सोचा नहीं। सारे मैनू घर च कहन लग गए बहुत वीक है, ये खांदी कुछ नहीं है, इहदा ज्यादा ख्याल रखा करो, ये क्यों बेहोश हुई। ऐदा वो दिन निकल गया। अगले दिन मैं अपनी किसी फ्रेंड नूं मिलन गई जिहदा एक ब्यूटी सैलून सी, ते उत्थे मैं उहनूं दस रही सी कि कल बेटी दे नाल ऐदां होया।
कोई नजदीक डॉक्टर बैठे हुए सी, उन्होंने ये गल सुनी ते उन्होंने मैनू ये गल कही कि I'm sorry, I couldn't stop listening to what you were saying, but you must take your daughter to a doctor. मैनू समझ नहीं आई कि इन्नी की गल होगी कि जेड़ा मैनू कह रहे हैं कि you must take her to a doctor. मैं घर आई, अपने हस्बैंड नू दस्या, वो कहंदे कि ठीक है, ਅਸੀਂ डॉक्टर दे लै चलदे हां। इन्नी देर नू मेरे हस्बैंड कोल एक उन्हां दे क्लाइंट आंदे सी जेड़े पंडित सीगे, वो कहंदे कि थोड़ी बेबी शिव भगत है। मेरे हस्बैंड कहंदे कि हाँ जी। वो कहंदे थोड़े घर मैं जदों भी आंदा महामृत्युंजय दा पाठ लग्या हुंदा है, और ये जिहड़ा पाठ है ये ऐदां नहीं लगना चाहिए, खास करके उस घर दे विच जिथे मीट शराब चलदा होवे। इसे करके थोड़ी बेटी बीमार हुई है, तो तुसी ये पाठ लगाना बंद कर दो। महामृत्युंजय दे नाल मैनू एक अटैचमेंट सी, मैनू समझ नहीं सी आंदा, पर इहदियां वाइब्रेशंस मैनू इन्नियां चंगियां लगदियां सी कि दिन रात ऑन द लूप मेरे घर चलदा हुंदा सी। मैं बहुत निराश हो गई उन्हां दी गल सुन के। मैं अपने हस्बैंड, मैं रो पई उन्हां कोल, अपने हस्बैंड कोल, ते मैं उन्हां नू ये कहा कि इन्हां ने ये किद्दां कह दित्ता। मैं बहुत हर्ट हो गई। मैं कहा जे किसी फॉर्म ऑफ प्रेयर दा गुड मीनिंग नहीं हो सकता तो ओहदा बैड नहीं हो सकता। सो मैं ये नहीं मनूंगी कि ਇਹਦੇ बैड इफेक्ट करके मेरा बच्चा बीमार होया। मैं शिव जी दे नाल बैठ के बहुत ध्यान लगांदी हुंदी सी। उस टाइम ते मेरी लाइफ तो फेस सी कि मैं मेडिटेशन बहुत ज्यादा करती सी। मैं बच्चों के कमरे च ही मेडिटेशन च बैठ गई और मैं क्या ਅੱਜ मैं ਤਾਂ जाऊंगी, मैं इत्थों ਤਾਂ उठूंगी जे तुसी मैनू आप दर्शन दोगे और मैनू ये दसोगे कि ये इस करके नहीं होया और मेरा बच्चा बीमार क्यों हो गया जे मां मृत्युंजय दा पाठ चल रहा था। कुछ देर मेडिटेशन करन तो बाद गुरु जी अपीयर्ड। मैं उस टाइम ते गुरु जी की फोटो नहीं देखी हुई सी और गुरु जी looked nothing like शिव जी, पर मन नू एक बड़ी ही तस्कीन मिली इस गल तो कि मैनू शिव जी दे दर्शन हो गए हैं। और मैं उठ के अपने हस्बैंड नू कहा कि हुण चलो इनू हॉस्पिटल लैके चलिए। असीं इनू हॉस्पिटल लैके गए। डॉक्टर्स नू पता लग्या जदों की होया है, वो सारे कहंदे कि शायद इनू फिट्स पैंदे हैं, सो असीं इनू चेक करदे हैं। उन्होंने जो चेक किया, ईईजी की, एमआरआईज किते, ये किया वो किया, बिल्कुल 9/9, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और डॉक्टर्स बिलीव नहीं कर सक रहे सी उस टाइम ते कि जो ये सिम्पटम्स असी दस रहे सी उन्होंने कि इस तरह होया उस टाइम ते, और जो ये रिजल्ट्स आ रहे सी, वो कहंदे जी थानू भुलेखा लग्या होना कि ऐदा होया, क्योंकि इन्नी हेल्थी ईईजी एमआरआई हर चीज इन्नी हेल्थी। सो ये एक्सपीरियंस ही मेरा गुरु जी नू फिजिकली मिलन तो पहला। दूसरा मेरा एक्सपीरियंस ये सी कि मैनू बच्चे उस टाइम ते कोई 7-8 साल दे सीगे, मैनू गायनी प्रॉब्लम्स होने लगियां। वो काफी 2-3 महीनों तो मेरे चल रही सी प्रॉब्लम्स, और मैं अपने हस्बैंड ने दस्या कि मैनू ऐदा करके प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बस ऐदा टालदे टाइम निकल गया, 4-5 महीने हो गए। एक दिन मेरे हस्बैंड ने हेमकुंड जाना सी, ये हेमकुंड चले गए। मैं सोचा पिछू मैं डॉक्टर नू जाके दिखान दी हां। मैं डॉक्टर नू दिखान गई। डॉक्टर ने सब तो पहला मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट किया और वो प्रेगनेंसी वाज पॉजिटिव। मैं डॉक्टर ने सब तो पहला ये गल कही कि मेरे बच्चे तो बहुत बड़े हैं और ये तो हो नहीं सकता। डॉक्टर ने अगों कहा कि अजकल लोगों के 3 बच्चे भी होंगे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी,
ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਕੈਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਹੈਲਥੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਓਗੇ ਫਿਰ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਕੇ ਆਇਓ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਓਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲॉ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ, ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਡਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਸਾਂ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਇਵੋਲਵਮੈਂਟ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਕੈਨ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਈ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਮਿਕ ਡੈਟ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਚੋਂ, ਇਸ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਮਿਕ ਡੈਟ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਮਿਕ ਡੈਟ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਆਣਾ। ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸੋਚਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆ ਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਡ੍ਰੀਮ ਆਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਯੈਲੋ ਔਰੇਂਜ ਚੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ हैं ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं। ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੇਟ ਜਾਓ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਤੰਬੂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਨਾਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਤੰਬੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਪੋਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਔਰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਸਕਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਔਰ ਠਾ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਪਈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦ ਡਾਕਟਰ ਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, there was nothing there. I have both the scans when there was a fetus and there wasn't a fetus. So ਇਹ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਔਰ ਰਾਤੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ।
ਔਰ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇੰਨੀ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਇਨ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਠ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੂੰਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੂੰਗੀ। ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ, ਪੂਰੇ ਫੇਥ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ 'ਚ 2-3 ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਜਾਈਦਾ, ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਣੀ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਜਲਾਲ, ਇੰਨਾ ਤਾਬਨਾਕ ਜਲਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਸ ਏਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਇਹੀ ਰੂਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਟਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਔਰ ਬੇਸਾਖਤਾ ਅਥਰੂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਰੋਈ ਜਾਵਾਂ, ਰੋਈ ਜਾਵਾਂ, ਰੋਈ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ। ਮੈਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸੁਬਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਾਡੇ ਐਂਸੈਸਟਰਲ ਟਾਊਨ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਾਡੇ ਐਂਸੈਸਟਰਲ ਵਿਲੇਜ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ, 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਲੱਗਦੀ ਕੁਵਾਰੀ ਕੁੜੀ। And I was in absolute shock. ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀ, 5-7 ਜਣੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ 5 ਸਟਾਰ ਸੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ JW ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਿਲਾਵਾਂ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੀਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਝ VIPs ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ। Guru Ji was sitting at the head of the table and ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਕਾਫੀ ਵਗੈਰਾ ਪੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਮੀ ਜੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ, ਮਾਮੀ ਜੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ।
ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਦਿਓ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸ ਸਿਟਿੰਗ ਔਨ ਦ ਬੈਡ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਖੁੱਲਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ हैं। मैं भी चुपचाप बैठी हुई सी, पर अथरू ਏਦਾਂ ਰਵਾਨਾ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨੂਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਸ਼ੇ ਗੋਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਪੋਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਨੀਰ ਵਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵਾਲਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। And that was it. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਪੈਥਿਕਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮੈਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਸਮੈਲ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਬਹਾਰਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਸੈਂਟ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਔਰ ਪੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ 10 ਦੁਆਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਰਵਸਨੈਸ ਵੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਓ। ਔਰ ਉਹ ਰਾਤ ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਆਲਮੋਸਟ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਜਾਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਉਸ ਰਾਤ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤਸਕੀਨ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ 40 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਉਨੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੀ।
होया एक कि मैं बीमार हो गई, बहुत ज्यादा बीमार हो गई कि मैनू बुखार चढ़ना शुरू हो गया। और बुखार जो चढ़ता हुंदा सी उदा उन्ना क ही चढ़ता सी 99 और 100 दे विच। और जिन्नी इन्वेस्टिगेशंस मेडिकल इन्वेस्टिगेशन से जिन्नियां भी कराइयां वो उहदे चों कुछ नहीं निकलदा सी। मैं कदी हॉस्पिटल के अंदर कदी हॉस्पिटल तो बाहर, बस यही ऑलमोस्ट 6 महीने ऐदा ही चलदा रहा। पर इस टाइम के दौरान जो गुरु जी ने मैनू ये गल कही सी कि मेडिटेशन नहीं करनी, मैं मेडिटेशन क्योंकि छड्डी नहीं सी। मैनू ये लग्या कि शायद मैं मेडिटेशन छड्डी नहीं है तो गुरु जी ने मेरी मेडिटेशन छुड़ान करके मैनू इन्ना बीमार कर दिता है, क्योंकि मेरिया क्लासां लैनियां बंद हो गई। पर एक होर गुरु जी ने बहुत वड्डी ब्लैसिंग मेरे ते उस टाइम पे की कि मैनू खुलिया अखां नाल दर्शन होने शुरू हो गए of higher entities, avatars, ascended masters. So एक दिन मैं अपने बेड ते लेटी हुई सी ते मैनू ऐदां लग्या अख दे कोने तो कि एक फेस है जिहड़ा हस रहा है, वो पूरे दंद नजर आ रहे उन्हां दे, बहुत जोर दी हस रहे हैं। और मत्थे ते उन्होंने रेड बैंडेना पाया होया और मैनू नहीं पता सी कि वो कौन सी। और मैं इस चीज से इन्ना यूज्ड टू हो गई सी कि कदे मैनू जीसस क्राइस्ट नजर आने, कदे मैनू कृष्ण जी नजर आने, कदे मैनू शिव जी। खुलियां अखां दे नाल जदों दर्शन इन्ने ज्यादा होने लग गए सी कि मतलब मैनू एक बड़ी आम जी चीज लगनी शुरू हो गई सी। सो उस दिन जदों ये दर्शन मैनू होए, मैनू नहीं पता सी कि कौन है। मैनू सवेरे दर्शन होंदे हैं और अगले सवेरे मेरी एक स्टूडेंट जेडी शिरडी साईं बाबा गई हुई सी दर्शन करने लई, वो आई, वो मेरे लिए एक एल्बम लैके आई उन्हां दी फोटोआं दी। उहदे उपर शिरडी साईं बाबा दी ओही फोटो सी जेडी मैनू अपनी कॉर्नर ऑफ द आई ते नजर आई सी। मैं जिवें ही वो एल्बम खोली, उहदे चों गुलाब दियां पंखड़ियां नीचे गिरनियां शुरू हो गई। मैनू कुछ समझ नहीं आई कि ये होया की है, कि मेरे लिए की मैसेज है या मैनू किवें अगे लैके जाना है। सो मैं उन्होंने अपनी स्टूडेंट नू क्या, मैं क्या तू मैनू शिरडी साई बाबा मंदिर इत्थे हैगा? कहंदी हाँ जी हैगा। मैं कि तुसी मैनू लै जाओगे? कहंदी हाँ जी लै जांगे। सो वो मैनू असी उस वेले तैयार होए और असी शिरडी साई बाबा मंदिर चले गए। जिस कमरे दे विच जाके असी जोड़े उतारे सी, उत्थे एक कंध, एक वॉल जिद ते एक नवा नवा प्लस्तर होया सी, उहदे उत्ते मेरा नाम लिखिया होया सी वाइट चौक दे नाल, अनपेंटेड वॉल सी और थल्ले लिखिया होया सी आओ। मैनू कुछ समझ नहीं आई और यही मैं तुहानू दस्सिया कि इदां लग रहा सी सब कुछ एक डिफरेंट रियलिटी च हो रहा है, कि मैं जमीन तो ऊपर तुर रही हाँ, ये रियलिटी कुछ हो रहा है, ये कोई रेलम हो रहा है। मैं इस जमीन पे एक्सपीरियंस नहीं कर रही इस एक्सपीरियंस में। मैं अंदर गई, आरती हो रही सी, उन्होंने मैनू आरती की थाली पकड़ा दी, मैं आरती की, वापस आ गई। मैनू अज तक नहीं पता कि मेरा शिरडी साई बाबा नाल की कनैक्शन है, गुरु जी ने मैनू वो क्यों एक्सपीरियंस कराया। फिर एक बारी मैं गुरु जी को दिल्ली में गई, मैं अपने मन च सोच के गई कि मैं थर्सडे तो लैके संडे तक गुरु जी को संगत करके आवांगी। एक दिन असी राती गुरु जी ने जदों सारी संगत नू रवाना कर दिता, कुछ थोड़े जे लोग रह गए। गुरु जी की आदत सी वो आके कारपेट ते लेट जांदे सी और
ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਰਨ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਚ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੁਰਨਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟ ਬਾਂਹ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੇਢੇ ਹੋ ਕੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਂਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਕੀ ਬੱਕੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੁਣੇ ਇਹੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਕੜ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਰ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓਗੇ, ਪਰ ਨਾ ਡਰਾਇਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਡਰ ਜਾਂਦੀ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਈ ਛੁੱਟੀ। ਸੋ ਸਵੇਰ ਦੇ 2-3 ਵਜੇ ਹੋਣੇ, ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਆਪਣੀ ਜੁਐਲਰੀ ਉਤਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀਰਤਨ, ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਏਦਾਂ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਰਤਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੈਕ ਸੀਟ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰਵਾਨਗੀ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ of being in a different place, a different time, a different realm, ਉਹ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ, ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਔਰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 3rd ਆਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਸਟਾਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪੀਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ doesn't look like ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੋਟਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਝਰਨਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। 2-3 ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਗਏ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਿਲ ਹੈ 골ਡਨ ਕਲਰ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੇਰਾ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ, ਉਦੋਂ ਚੌਖੀ ਧੁੱਪ ਚੜ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੰਚ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਏਦਾਂ ਪੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਸੀ ਕਿ I couldn't drag myself out of bed. ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਚ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਆਪਣਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਾਉਣ ਚਲੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੈਟਰ ਫੀਲ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। और मैं इस तरह की एक सा आए ते एक जाए कि इन्हां नूं किद्दां पता, और ये नहीं पता कि यही तो उन्होंने मैनू राती बख्शिश की सी जदों उन्होंने कहा सी तैनूं गुरु नानक के दर्शन हुए हैं। पर हमेशा यही लगता रहिंदा सी कि गुरु जी नूं ये गल किद्दां पता कि मैं ये गल कही सी। और शुरू शुरू दे विच तां इंसान ये सोचदा सी कि ना इन्हां दा नैटवर्क बड़ा स्ट्रोंग है, इन्हां नूं कितों पता लग जांदा, इन्हां नूं कोई आके दस दिंदा। उस तो एक दिन पहला मैं गुरु जी नूं ये कहा सी, मैं कहा गुरु जी जे तुहाडी इजाजत होवे, उस टाइम ते इजाजत लैके बड़े मंदिर जाईदा हुंदा सी, ते मैं कहा गुरु जी जे तुहाडी इजाजत होवे तां मैं बड़े मंदिर हो आवां। गुरु जी मैनूं कहंदे लै कम नहीं, आपे कल्ली जाएंगी, मैं तेनूं लैके जाऊंगा। सो उस दिन गुरु जी ने जदों बाकी सारी संगत नूं रवाना कीता सी, 4-5 जने रह गए, गुरु जी सानूं बड़े मंदिर लैके गए। And as soon as I entered the main Darbar hall, गुरु जी दे बड़े मंदिर दा, उत्थे सामने गुरु नानक देव जी दे दीदार होए, और फिर कोई मंच शक्को शुबा किसी भी तरह का नहीं रह गया। गुरु जी ने सारा मंदिर ऐदां दिखाया जिद्दां जदों कोई तुहाडे घर आंदा, तुसी बड़े प्यार नाल उन्हां नूं अपने घर दे, यू टेक देम अराउंड योर हाउस। इस तरह गुरु जी ने सारा घर, सारा मंदिर दिखाया। अखीर दे विच गुरु जी कुटिया च लैके गए, कुटिया दे अंदर लैके गए, कहंदे वो सब तुहाडा है, ये मेरा। और कुटिया दे अंदर उहदी सिंपलिसिटी देख के, उहदी सरलता देख के इन्नी हैरानी हुई, क्योंकि अंदर सिर्फ एक गेंदे दे फुल्लां दी माला पई हुई सी एक जगह ते, होर कुछ नहीं सी। सो उस रात गुरु जी दी असीम कृपा कि आप परमात्मा सानू एक कमरे चों दूसरे कमरे चों तीसरे कमरे चों लैके जा रहे हैं, और सानू ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ तुहाडा, मेरे लिए तो सिर्फ यही है। सो अगे बढ़ते हुए कोशिश करूंगी जिन्ने सत्संग मैं कर सका। एक बारी दी गल है, गुरु जी उस उन्हां दिनां च दर्शन नहीं दे रहे सी, और गुरु जी दे नाल मोह इहो जिहा बन जांदा सी कि बेपनाह मुहब्बत इस कदर हो जाए, मतलब ऐदां लगदा सी कि तुहाडी जान निकल जानी जे तुसीं गुरु जी नूं नहीं देखोगे। सो 3-4 दिन बड़े ही रो रो के कट्टे, मेरा मालिया साइयां रखी चरना दे कोल लगा के, दिन रात रोंदी रही। फिर एक दिन पता नहीं मन च की आई, राती अपने हस्बैंड ने कहा कि मैं तो सवेरे ड्राइवर लैके जा रही हूँ, ते मैं बच्चों नूं नाल लैके जाना है, ते मैं बाहर स्टेट जा रही हूँ गुरु जी दे दर्शन करन। मैनूं कहंदे गुरु जी तो दर्शन नहीं दे रहे। तो मैं क्या वो देन या ना देन, वो उन्हां दी मर्जी है, पर मैं पहुंचना है मेरी मर्जी है। मैं दोनों बच्चे गड्डी सवेरे सवेरे बिठाए, जितना ही असी गड्डी च बैठे हैं, ऐदां लगे कि असी हवाई जहाज विच उड़ते जा रहे हैं। लगे ही नहीं कि असी गड्डी च हां। टाइम देखिए, इतना टाइम हो गया,
ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ within 2 hours we were in Delhi। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੈਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਸਟਰਲ ਪਲੇਨ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਨੈਸ ਇੰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਇੰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ, ਅਸੀਂ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਬਾਹਰੋਂ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਘੰਟੀ ਮਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੱਥਾ ਦੁਬਾਰਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ, ਕੀਤਾ, ਵਾਪਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ। ਇਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਹਫਤਾ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡੁਗਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਦਿਲੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਔਰ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਡੁਗਰੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਡੁਗਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡੁਗਰੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਈਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨੇਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਜਾਂ 5 ਦਿਨ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂ। ਔਰ ਉਹ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੇਪਨਾਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮੋਢਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। For 5 days, I was just with Guruji. And it was like your heart is situated at a different level. ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਗੋਸ਼ੇ ਗੋਸ਼ੇ 'ਚ ਸਮਾ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਦਮ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਘਰ ਆਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਇੰਨੀ ਪੇਨ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮ ਕੱਟੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿ ਅਹਿਸਾਸ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ
ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਈ ਕੁਝ ਹੋ सकते हैं, वो माँ बाप भी हो सकते हैं, वो गुरु भी हो सकते हैं, वो फ्रेंड भी हो सकते हैं, he can be a brother or a sister, और वो ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਹੋ सकते हैं। ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਝਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਝਾਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਯet at the same time ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਝਾਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਹੇ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਟੈਟੂ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਰਾ ਲਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਮਲੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਸੋ he could be the master, he could be the father, the mother, the brother, the sister, the friend, the beloved. He could be everything at one point of time. And that is a sign that he is God, that he is all encompassing, that we don't need anybody other than him. ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਡੁਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਐम्पायर स्टेट ਜਾਂਦੀ ਆਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਕੰਠ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਡਿਡਨਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਚੈਟ ਵਿਦ ਯੂ, ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਵੁਡ ਜਸਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਡਨਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। And then he said the same thing again कि तू फलाना शब्द दा पाठ करया कर। हाँ जी गुरु जी, 7 बजे, पर वो भूल गया। After a while I forgot about it। हुण हुंदा की है कि गुरु जी दा जेड़ा कॉल है, जेड़ा वर्ड गुरु जी ने दे दिता है, वो इन्ना empowered word है because he is God। Or the word God we understand in a limited concept of what the human mind is. God is way bigger than what the human mind can conceive, all of us can conceive। So गुरु जी ने जो उन्हां दे मूहों निकल गया, वो होके रहना है। Who is to know कि गुरु जी किन्ने साल बाद दी प्लानिंग कर रहे हैं। गुरु जी दे चोला छड्डन तो बाद दी गल है, 2012 या 14 की गल होनी है। मैं एक बुक पढ़ी, जेल चिट्ठियां, भाई रणधीर सिंह ने बुक लिखी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी बारे, इन पंजाबी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸਦੇ हैं कि ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਕਾਫੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚ ਕਰਦੇ हैं ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ ਬਸ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, 3:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਖਾਸ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਓ, ਗੁਰੂ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਥਾ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਦੁਖ ਉਤਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਮ दियो ऋण लाथा। और उस टाइम पे वो सारा सीन गुरु जी ने मैनू किवें नाम दिता सी, वो मेरे अगे पूरा प्ले आउट होया। गुरुद्वारे विच बैठा और उस दिन याद आया कि गुरु जी ने अज की प्लैनिंग इन्ने साल पहला कर दी सी। सो ये है साडे गुरु जी, वो अज की प्लैनिंग नहीं करते, उन्होंने साडे जन्मां जन्मां दी प्लैनिंग की हुई है। एक मैं होर सत्संग बड़ी क्विकली शेयर कर दूंगी, टाइम बहुत हो गया। गुरु जी ने मैंने एक बार कहा कि अपने मदर नू लैके आना। मैं अपने मदर नू लैके गई। मेरे ब्रदर की डेथ हो गई सी जदों when he was 19 years old। सो उस टाइम ते काफी साल हो चुके सी। ते जिवें ही मैं गुरु जी कोल मम्मा नू लैके गई ते गुरु जी मम्मा नू कहंदे कि तुसी एक चांदी दा चौर लैके फलाने दिन गुरुद्वारे च दान करना। मेरे पेरेंट्स ज्यादा बिलीव नहीं करते साधा संतां च, जिन्ना च वो बिलीव करते उन्ना च करते हैं, बट उन्होंने कदे गुरु जी बारे ना बहुता पूछा सी, ना बहुता मैं कदे दस्या सी। मैं उन्होंने कहा तुसी चल पाओ, बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो मम्मा आ गए मेरे नाल। उन्होंने अगों कोई ख्याल नहीं किया। मैनू लग्या गुरु जी ने कहा सी, मेरे लिए हुक्म सी, मैं कह दिता जे मम्मा का मन नहीं कर रहा था मैं उन्होंने फोर्स नहीं करूंगी। उस गल नूं किन्ने साल निकल गए, 10-12 साल बाद मैं गुरुद्वारे गई। इत्थे साडे 8 सेक्टर दा गुरुद्वारा है। मैं देखिया कि उत्थे चौर साहब बहुत बिरध होए हुए सी। सो मैं डैडी नो, माय फादर गोज देयर एवरी डे, मैं डैडी नूं कहा, मैं कहा डैडी चौर साहब बड़े बिरध होए हुए हैं। कहंदे हाँ बच्चे, मैं तेनों कहन लगा सी जदों तू अमृतसर जाएंगी ना, चौर साहब लै आई चांदी दा। किन्ने सालां बाद जिहड़ा गुरु जी दा कॉल सी, जिहड़ा गुरु जी दा वर्ड सी, it had to be fulfilled. There was no other way. This is what Guruji is. उस दिन आई थिंक पता नहीं केड़ा दिन सी, थर्सडे सी या जो भी सी, गुरु जी ने वो चांदी दा चौर साहब उन्हां दे थ्रू गुरुद्वारे दे विच चढ़वाया। फिर उस तो बाद गुरु जी ने मैनू हुक्म किया कुछ साल मगरों कि हुण तेरे ते घर बैठे ब्लैसिंग्स हैं, हुण तू नहीं आना। मैं बड़ी परेशान हो गई, रोन लग गई। गुरु जी मैनू कहंदे तेनू क्या तेरे ते घर बैठे ब्लैसिंग्स हैं, हुण नहीं आना। जे मैं तेनू घर बैठे मिल रहा तो तेनू की प्रॉब्लम? सो आई shook my head and said गुरु जी कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ही says बस हुण जा। ये है जी गल 2006 दी। 2007 मैं कदे भी सोचती हुंदी सी कि मैं अपने बच्चों नूं किद्दां रेज करना, तो हमेशा ये सोचती हुंदी सी कि मैं इन्हां बच्चों नूं हमेशा ये पता होना चाहिए बस किवें चढ़ना है, ट्रेन किद्दां चढ़नी है। एक नॉर्मल बंदे दी जिंदगी इन्हां नूं जीनी आनी चाहिए है। इंडिया दे विच लाइफ बड़ी प्रोटेक्टेड है, स्टाफ है, ड्राइवर है, मेड्स हैं, ये है वो है, इतना नहीं होना चाहिए।
ਸੋ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੂਨ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਭਾਅ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ सबकॉन्शियस थॉट ਸੀ, ਮੇਰੀ कॉन्शियस थॉट ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ सबकॉन्शियस थॉट ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਥॉट ਹੈ। ਔਰ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ I was sitting in Sydney with both my children ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇਖੋ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਇਟ ਵਾਜ਼ਨਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਡਨੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਨ 3 ਮੰਥ ਸਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੱਕ 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 ਠੱਕ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਡਨੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੇ ਜੀ ਜੌਬ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਸ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਨ 2000 ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ established ਵੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ 2012 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਡ੍ਰੀਮ ਇੰਨਾ ਰੀਅਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੇਤ ਹੈ, ਪੈਲੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੁਬੱਚੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤੇ ਆਵਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਿੱਥੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੈਲੀਪੈਥਿਕਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਡਨਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਫਟ ਕੁੜਤੇ ਦੀ ਲੈਫਟ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਪੈਨ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਜਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਮੀ ਅ ਡੈਡ ਬੋਡੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਚੁਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, what you want me to do, but please tell me what you want me to do. ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਫਟਾਫਟ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 2016 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, she was working as an economist in Sydney, ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਮ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨ ਲਈ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਸਪੀਡਿੰਗ ਟੈਕਸੀ ਆਈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਡਨਲੀ ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, there was no way in this world that taxi would not have hit her. ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਸੀ
टैक्सी पिछों दे निकल गई सी और शी सेज मैनू एक हाथ ही नजर आया जिन्हें टैक्सी नू परे कीता. So this was her first experience like this. Then the next experience I must tell you is one day मैं इंडिया च सी और इन्ने मैनू फोन किया मैनू कहंदी कि मामा मेरी वो जिहड़ी अपॉइंटमेंट सी ना वो कैंसल हो गई है वीकेंड सी ते बड़ी उदास ते मैं कि क्यों उदास क्यों है कहंदी हुण अगले हफ्ते मैनू फिर प्लानिंग करनी पैनी है फिर इदां करना पैना है फिर इदां करना पैना है ते मैनू क्या मैं क्या कि जे अज नहीं मेंट सी होया नहीं होया सो लेट्स जस्ट लीव इट. इन्नी देर में मैं फोन ते गल कर रही मैनू कहंदी मामा आई कॉल यू अगैन. मैंने फोन बंद कर दिता. ये जिम सीगी मैनू कहंदी नहीं मैनू कहंदी कि मैं ना जिम जा रही हूँ क्योंकि वो अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई है. सो मैंने कहा अच्छा ठीक है. फिर जिम च मैनू फोन आंदा है रोई जा रही है मैं की होया. सो कहंदी कि मामा तुहानू पता मैं इन्ने बजे दी ट्रेन लैनी सी. मैं क्या हाँ जी. कहंदी इन्ने बजे जे मैं उस ट्रेन तो उतरदी ते इन्ने बजे मैं वो क्रॉसिंग तो क्रॉस करना सी. हाँ जी. कहंदी उस टाइम ते आई थिंक इट वाज 3:42 उस क्रॉसिंग पे the driver lost control of his car and he hit into the pedestrians. ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕਸ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜਰਡ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਇੰਜਰੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੂੰ एयरलिफ्ट किया गया रॉयल नॉर्थ शो हॉस्पिटल जेड़ा कि हॉस्पिटल उस जगह तो सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव है एयरलिफ्ट करके लेके गए इन्नी सीवियर ब्रेन इंजरी सी. वो एक 22 साल की कुड़ी सी जो मेरी बेटी दी एज सी ते ये मैनू कहंदी कि मामा एक मिनट मैं न्यूज़ सुन के थानू फोन करदी हां जे ये एक्सीडेंट 3:42 ते होया इट वुड हैव बीन मी. सो इन्हें न्यूज़ सुनी इट हैपेंड एट 3:42 और इन्हें फोन मैनू वापस किया और फिर रोई जा रही है और जिन्नी देर नू इन्हें अपना मुंह दूसरे पासे घुमाया जिम दे विच टीवी मॉनिटर लग्या होया सी उत्थे पिक्चर आ रही सी द सिस्टर एक्ट जिहदे विच वूपी गोल्डबर्ग कहंदी है यू आर हियर इट्स अ साइन फ्रॉम गॉड. I can't remember the exact words, but she said she saw those subtitles. That you are here and alive, it's a sign from God. So, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ. ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ. ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ. और मैं गुरु जी ने कहा मैं क्या गुरु जी जे तुसी लैके जाना तो मैं जान नू तैयार हाँ ना तो मैं किसी डॉक्टर दे जाना है ना मैं किसी नू दिखाना है जान नू मैं तुहाडे नाल तैयार हाँ पर मैं इस चक्कर च नहीं पैना. तुसी ठीक करना मैनू कर दो जे तुहाडी मर्जी है कि मैं ना ठीक होवां तां तुहाडी मर्जी है. ऑलमोस्ट 3 महीने मैनू इन्नी पेन हुंदी सी कि मैनू रात नू नींद नहीं सी आउंदी हुंदी मेरियां चीसां निकलदियां हुंदियां सी पर मैं भी इन्नी ठीक सी कि मैं डॉक्टर दे नहीं गई. एक दिन मैनू राती ड्रीम आया कि गुरु जी एक सत्संग है उत्थे एक चंडीगढ़ दे साडे सेवादार है बच्चे जेड़े उन्हां च एक बच्चा मैनू आके कहंदा कि टीनू आंटी ये ना इनको लंगर करा दो. ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਕਰਾ ਦੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸਡਨਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਨੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੋ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੱਗ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ मुट्ठी खोलते हैं मैं कहनी एक बर्फी का पीस है और उहदे चों जिवें बच्चों दी बुक्स दे विच स्पार्कल्स डिपिक्ट कीते हुंदे इस तरह जो स्पार्कल्स निकल रहे हैं. गुरु जी डिवाइन प्रसाद लेके आए हो मेरे लिए कहते हो ये तो हुणे खा लै मेरे कोल बैठ के और मैं वो प्रसाद छक लैंदी हां. उस दिन तो बाद मेरे वो पेन होनी बंद हो गई and I knew I was blessed.
ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਮਹੀਨਾ ਮਗਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡ੍ਰੀਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਫਲੈਸ਼ੀ ਮਾਸ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਔਰ ਬਾਹਰ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ, ਦਾਤਾਂ ਆਪੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾਤੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰੀਬਡੀ।